জি 24 ঘন্টা স্বাগত। আমি সব্যসাচী আপনাদের সঙ্গে। এই স্কুলে আজকের এই স্কুল যেরকম আপনারা জানেন যে মাধ্যমিকের ইংরাজি, আর আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে রয়েছেন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের শিক্ষক দেবপ্রসাদ মুখার্জি। আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত, অনেক ধন্যবাদ। আজকে 25শে বৈশাখ, ঠিকঠাকভাবে স্টুডেন্টরা হয়তো বাইরে বেরিয়ে সেলিব্রেট করতে পারলো না, একটু মন খারাপ তো বটেই। আর স্কুল খোলা থাকলে সেটা হয়তো হতো। যাই হোক, এটাই আপাতত স্কুল। আর আজকের বিষয়টা হচ্ছে মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি বাই টেড হিউজ। এটা নিয়ে শুরুতে করাই যাক। হ্যাঁ, আজকে আমরা শুরু করছি, তোমরা জানো, মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি বাই টেড হিউজেস। এবং মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি বাই টেড হিউজেস, এই কবিতাটা তোমাদের লেসন 4-এ রয়েছে। তো কবিতাটা শুরু করার আগে যেটা আমার বলার সেটা হচ্ছে, লুক অ্যাট দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম, মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি। ওন অ্যান্ড ট্রু, দিস টু অ্যাডজেক্টিভস আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আমার এবং নিজের, আমার পরিবার। So he was talking about somebody. Family doesn't include only your parents, doesn't only mean your neighbor. Family encompasses the entire nature, your entire universe. এবং আজকে আমরা যে মানুষটার জন্মদিন উদযাপন করছি, রবীন্দ্রনাথ, তিনিও কিন্তু একইভাবে তার গানে, কবিতায়, সব কিছুতে এই প্রকৃতিকে, nature has always come in his songs, in his stories, in his discussions. And in fact, just imagine a poet. আমরা জানি বৈশাখ is generally, summer is a hot, sizzling month. But রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এসো 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 হে বৈশাখ। বৈশাখকে তিনি কিন্তু, he was almost inviting him as a guest. They come to me. এবং এত সাদর অভ্যর্থনা বৈশাখকে, আমি জানি না অন্য কোনো কবি করেছেন কিনা। সো ইউ ক্যান ওয়েল ইম্যাজিন দ্য টু পোয়েটস, রবীন্দ্রনাথ একদিকে and Ted Hughes in England. They were talking about why My Own True Family also is a poem about afforestation. We need to think about nature, and man and nature must thrive together for a better universe. We can well imagine the kind of situation right now we are in this corona-ravaged time. So let's, before we move to this poem, I just would like to show you through certain visuals about how nature is ravaged. প্রকৃতি কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে সারা পৃথিবীতে, এবং তার একটা, just look at the television. First thing, you probably are aware of the fact, Amazon rainforest, which how it has been raised in fire, and Amazon rainforest is generally considered to be lungs of nature. আমাদের সারা পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়। এবং এটা, once it's being raged, you can think of the people who are dying, animals who are destroyed, and the next visuals, which is the effects of deforestation. And there are 4 devastating effects of deforestation. One is the habitat loss, and then is the climate change, and there is then the mass extinction. Mass extinction means people are dying. Not only it's only the people, animals, people, flora and fauna, everything will die, will be absolutely destroyed. And then there is the soil erosion. The moment we talk about deforestation, and we think of soil erosion. And soil erosion মানে আমরা খাবার পাবো না। So we can, এর পরের যেটা তোমাদের কাছে যেটা I'm just going to present to you, the chilling facts of deforestation. And there are, if you look at the certain facts, you will be surprised to know what deforestation does to us. The first is, within a century there will be no rainforest. 1.5 acres of forest is cut down every second. প্রত্যেকটা সেকেন্ডে এই ঘটনাটা ঘটছে। The rate of deforestation equals to the loss of 20 football fields every minute. Something you can well imagine the kind of situation we are in. And the fires in the Amazon are nearly all man-made. And the last
and but not the least, the destruction of rainforest will trigger off mass extinction of species, climate change, and rendering 30 million of people homeless. So these are the chilling facts. So before we move to this poem, যেটা আমরা বলছিলাম, যেখানে এই কবিতাটা তো ভীষণভাবে একটা ছোট্ট গল্পের মতো একটা ড্রিম লাইক সিকোয়েন্সের মধ্যে দিয়ে the poet is trying to tell us why we need to think about trees, why you need to plant more trees. সেখানে একটা গল্প আছে জানো, এই গল্পটা it's about the killing of a sacred deer. তোমরা এটা একটা গ্রিক পুরাণের গল্প যেটা কিন্তু টেড হিউজেস ব্যবহার করেছেন কবিতাতে। It's about the story of Iphigenia, it's about the story of Agamemnon, and it's about the story of Artemis. But actually Agamemnon is a Greek king, যার দ্য গ্রিক ফ্লিট যারা ট্রয়ে যাচ্ছে, তোমরা জানো ইলিয়াডের গল্প, সেখানে যাচ্ছে হেলেনকে নিয়ে আসার জন্যে। তো অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইম দ্য গ্রিক ফ্লিট, she would not move because Agamemnon, the Greek king, unfortunately killed a sacred deer, which sacred because of it's a deer of Artemis. Artemis is a goddess of forest. So naturally, Agamemnon had to sacrifice his daughter, Iphigenia, because if the Greek fleet had to move. So it was a very, almost a story of nemesis, that you must sacrifice. You cannot, a deer costs the life of a daughter. তো এখানে গল্পটাই টেড হিউজেস ব্যবহার করেছেন তার কবিতাতে একটু অন্যরকমভাবে, যেখানে আমরা বলছি মাই ওন ট্রু ফ্যামিলিতে একটি লোক যাচ্ছে ওক ট্রিজ মধ্যে, he was also looking for a stag. তোমরা দেখেছো গল্পটা, he was also looking for a stag, a deer, male deer, and finally this led him to the mother earth. একজন old woman, he came to face with an old woman, and she was telling him why, about the little secret she had in a little bag, and why he should plant more trees. And he was actually almost at gunpoint, had to give a promise of planting more trees. তো এখানে ওই গল্পটাতেও আমরা সেই একই জিনিস দেখব। তো টেড হিউজেস যার কবিতাটা আমরা পড়ছি, he was a 1930 to 1998, and এই ফার্স্ট স্ট্যান্ডজা, আমি এই এন্টার কবিতাটাতে আমরা দেখব 5টা এরকম স্ট্যান্ডজা, এবং প্রত্যেকটা 3 লাইনসের রয়েছে, এবং এই 3 লাইনের স্ট্যান্ডজাগুলোতে তোমাদের সুবিধের জন্যে আমি কতগুলো ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিয়েছি আর কি। ওই ফার্স্ট যে স্ট্যান্ডজাটা রয়েছে দেখো, এটা অ্যাকচুয়ালি ইটস অ্যাবাউট হান্টার। এই তোমরা the first, it's all about the hunter. এই যেখানে পোয়েট কিন্তু দ্য পোয়েট ইজ দ্য পোয়েট পার্সোনা, যেটা হচ্ছে দ্য পোয়েট পার্সোনা। এই পোয়েট পার্সোনা হচ্ছে হি ইজ দ্য হান্টার। আমরা জানি তিনি শিকারী, মানে ইউ ক্যান থিঙ্ক যে তিনি একজন এভরি ম্যান, হি ওয়াজ লুকিং ফর আ ডিয়ার। আমরা সকলেই বেসিক্যালি, ম্যান ইজ বেসিক্যালি স্টার্টেড এজ আ হান্টার, নোমাড ছিল যখন। তো শি ওয়াজ লুকিং ফর আ স্ট্যাগ। দেখো, ওয়ান্স আই ক্রেপ্ট ইন অ্যান ওক উড, I was looking for a stag. I met an old woman there, all knobbly and rag, right? Knobbly and rag, old woman. She had a lump. She was absolutely in rags, right? Very old woman. But she said, what she said sent a shiver down the speaker's spine. She said, I have your secret here inside my little bag. So it was something unimaginable. An old woman was defying the hunter, the man. An old woman, তোমরা যদি ভাবো, she represents, actually, এই গল্পটা একটু বলছিলাম তোমাদের, যে she represents Mother Earth. She was old right now because of huge destruction of man. And এখানে দেখো, ওই ওল্ড ওম্যান যেটা আমরা একটু আগে বলছিলাম তোমাদের, স্ট্যাগ হচ্ছে মেল ডিয়ার,
যে গ্রিক মিথটার কথা তোমাদের বলছিলাম, দ্য কিলিং অফ এ সেক্রেট ডিয়ার, ওল্ড ওম্যান রিপ্রেজেন্টস, ইউ মাইট সে দ্যাট শি ওয়াজ আর্টেমিস, দ্য মাদার আর্থ, অ্যান্ড সিক্রেট হচ্ছে দ্য অরিজিন অফ হিউম্যান এক্সিস্টেন্স। যে সিক্রেটের কথা তিনি বলছেন, যে তোমার সিক্রেটটা আমার রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি অরিজিন অফ হিউম্যান এক্সিস্টেন্স আর কি। এর পরের আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট যে স্ট্যান্ডারটা দেখো, then she began to cackle, right? Then she began to cackle and began to quake. She opened up her little bag and I came twice awake, right? Surrounded by a staring tribe and me tied to a stake. এই যে she began to cackle and I began to quake, আমরা দেখব যে এই সেকেন্ড যে স্ট্যান্ডার, যেটা 3 লাইন্সের যে কবিতাটা, মানে যে পরের যে 3টে 3 লাইন্স রয়েছে, সেখানে কিন্তু ইটস আবার রোল একটা রিভার্সাল হচ্ছে, এবং এই রোল রিভার্সালটাই দেখো হান্টার মানে পোয়েট এখানে কিন্তু আমরা এর আগে যেটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় এই যে আমরা গোটা পোয়েট্রি যারা পড়েছে, এখান থেকে বেশ কিছু প্রশ্ন আমাদের এসছে। আমরা এই প্রশ্ন, আপনি যে সেকেন্ড স্ট্যান্ডারটা যেটা বললেন সেটা নেবেন, আমি সেই প্রশ্নগুলো একটা নেওয়া শুরু করবো, ঠিক আছে? তবে আপনি একটু সেকেন্ড স্ট্যান্ডারটা বলে দিন, কারণ আমাদের একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বিরতি নেবো, তারপরে প্রশ্নগুলো ফিরবো। আপনি যদি একটু সেকেন্ড স্ট্যান্ডারটা আরেকবার এক্সপ্লেন করে দেন একটু সহজভাবে, তারপর আমি ফিরে সেই প্রশ্নে যাব। ওকে, ঠিক আছে। তো আমরা যেটা দেখছিলাম যে সেকেন্ড যে স্ট্যান্ডারটা, সেটা ইজ অ্যাবাউট ওই যে then she began to cackle, এখান থেকে তো এই যে সেকেন্ড যে স্ট্যান্ডারটা রয়েছে, সেই সেকেন্ড স্ট্যান্ডারটার একটা ছোট্ট then she began to cackle মানে দেখো laugh in a loud harsh way, and then she opened up her and I began to quake. I was trembling actually, because for the first time the speaker was in it was a role reversal, complete change. He was a hunter, right now he was being hunted, surrounded by a staring tribe and me tied to a stake. Twice awake বলে যে কথাটা রয়েছে দেখো, ইটস আমরা পরে এই কোয়েশ্চেন আনসারটা করবো, এই মানে হোয়াট ইজ মেন্ট বাই হিয়ার। নর্মালি টুয়াইস অ্যাওয়েক মানে একটা, it's a new awakening for the speaker. For the first time he was realizing that he was absolutely insignificant in the grand scheme of nature. He was nothing. He was a minuscule. He was just a cog in the universe. And surrounded by staring tribe bolte the okhane indigenous people, they were looking at him, and he was tied to a stake. It was almost an execution scene, right? So should I take the questions or move forward? না আমি একটু এইটা সেকেন্ড স্ট্যান্ডারটা একটু এক্সপ্লেইন করার পরে, surrounded by a staring tribe and me tied to a stake bolte a strong wooden or metal post with a point at one end, তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আর কি। And then let's should I go for the next, I'm moving to the next stanza. আচ্ছা, আমি বরং একটা বিরতি নিয়ে নিই, তারপরে আমি প্রশ্নে ফিরে আসবো। এই সেকেন্ড স্ট্যান্ডার একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে নিচ্ছি, বিরতির পরে এই সেকেন্ড স্ট্যান্ডার নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন আমাদের এসছে, আমরা তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো, সঙ্গে থাকুন। বিরতির পর ফিরলাম স্কুলে, আর দুটো ফোন নাম্বার কিন্তু স্ক্রলে আছে, তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারো, এবং স্যার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। কিন্তু কিছু প্রশ্ন ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে এসে গেছে, আমরা পরপর বরঞ্চ প্রশ্নগুলো আগে শুনে নিই, তারপর এক এক করে উত্তর দেওয়া যাবে। আমি মধুরন গার্লস স্কুলের স্টুডেন্ট এবং আমার নাম হলো সোনালি সাহা। মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি থেকে আমার প্রশ্ন হলো, এখানে বলা হয়েছে আনলেস ইউ আর মেকিং এ প্রমিস নাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই, এরকম কথা কেন বলা হয়েছে? আমার নাম অভিষেক বিশ্বাস, আমি মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের 10ম শ্রেণীর একজন ছাত্র। মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি থেকে আমার দুটো প্রশ্ন রয়েছে। প্রথমটি হলো, এখানে একজন ওল্ড লেডির কথা বলা হয়েছে, হু ওয়াজ দ্য ওল্ড লেডি? আর সেকেন্ড প্রশ্নটা হলো, হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন
twice awake mean? Student of Modam High School. My question is, what does the poet's search for the stag symbolize? আমার নাম উজ্জ্বশ্রী পাল। আমি রহরা রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম হাই স্কুলের 10ম শ্রেণীর ছাত্র। আজকে আমাদের পাঠ্যাংশ আওয়ার ওন ট্রু ফ্যামিলি পোয়েমটি থেকে আমার প্রশ্নটি হলো, হোয়াট ওয়াজ ইট দ্যাট অল্টার্ড দ্য পোয়েট? I am Mohana Bhattacharya. I am a student of Barakpur Girls High School class 10. My question is, what does the phrase "you were born but never grew" mean? আমি মধুরন গার্লস আজ আমরা 5টা প্রশ্ন শুনলাম, 6টা প্রশ্ন দ্বারা কিন্তু দুটো প্রশ্ন করেছে। হ্যাঁ, মোটামুটি এই মানে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো আমি একটা কোয়েশ্চেন আনসার ফরম্যাটে একটা নিয়ে রাখা আছে, তোমরা একটু দেখতে থাকো। ইনফ্যাক্ট তার মধ্যে একটু আগে যেটা আপনি আমাদের সেকেন্ড স্ট্যান্ডারটা পড়তে গিয়ে যে প্রশ্নটা এসেছিল, মানে যে একটা এক্সপ্রেশন এসেছিল যে আই কেম টুয়াইস অ্যাওয়েক, আমি সেখান থেকেই শুরু করছি। জাস্ট লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন। I came twice awake, explain. Faced with an imminent death, the speaker woke up with a rude shock, realizing his insignificance in the grand scheme of nature. It was a wake-up call for the speaker, who must shake off his ignorance. And then, you were born but never grew, explain. এই একটু আগে যে ছেলেটি প্রশ্ন করলো আর কি, দ্য স্পিকার হু ইজ এন এভরিম্যান was born in nature, but he gradually got alienated from her in the course of time. Man has become indifferent and callous to the plundering of nature. আমার মনে হয় তুমি উত্তরটা পেয়ে গেছো আর কি। তো my heart was a tree, explain. আনসার হচ্ছে, when the speaker came out of the oak wood, he was a man transformed. He was alive to the indiscriminate destruction of nature, and his heart bled for the oak trees. আচ্ছা, আমি 4 নম্বরে যাওয়ার আগে একটা টেলিফোনে একজন আছে, একটু তার প্রশ্ন নিয়ে নিই। কে রয়েছে টেলিফোনে? শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ বলো। আমার নাম হিরণময় বাগান। হ্যাঁ হিরণময় বলো। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, I came twice awake. হ্যাঁ, What does the line suggest? I came twice awake. একটু আগে আমি ঠিক এই প্রশ্নটাই বলছিলাম। দেখো, faced with an imminent death, the speaker woke up with a rude shock, realizing his insignificance in the grand scheme of nature. It was a wake-up call for the speaker, who must shake off his ignorance. তুমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। তারপরে আমি পরেরটা আমরা আলোচনা করেছি, মাই হার্ট ওয়াজ এ ট্রি, এটাতে যাচ্ছিলাম আর কি। ওয়েন দ্য স্পিকার কেম আউট অফ দ্য ওক উড, হি ওয়াজ, এটাও আমরা বলে নিয়েছি। লেটস মুভ টু দ্য ফোর্থ কোয়েশ্চেন। একটু আগে তোমরা একটি ছেলে প্রশ্ন করলো যে আই ওয়াজ লুকিং ফর এ স্ট্যাগের সিগনিফিকেন্স, রাইট। হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ এ স্ট্যাগ? মানে আনলাইক দেখবে একটা কথা বলা হয় যে লুকিং ফর আইডিয়াল, সেটা I don't feel like that. এখানে দেখো একটু অন্যভাবে স্ট্যাগটাকে রিপ্রেজেন্ট করা রয়েছে। A stag is just a ploy by Mother Nature, leading the speaker to his self-realization. The poet here uses the story of the Greek mythology with a devastating effect. আচ্ছা আচ্ছা, আমরা 5 নম্বরে যাব। একটা বিরতি একবার নিতেই হচ্ছে। Absolutely. একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি। বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিন্তু এখনো বাকি আছে, আরও কিছু প্রশ্ন আমরা নিতে পারবো। দুটো ফোন লাইন করে রয়েছে, চটপট ফোন করে ফেলো। সঙ্গে থাকো জি 24 ঘন্টা। বিরতির পর ফিরে আসছি। স্কুলে আবারও ফিরে এলাম বিরতির পর, আর আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্বে ইতিমধ্যেই চলে এসেছি, আর স্যারের কাছে 5 নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা জানবো। তবে তার আগে আরও কিছু প্রশ্ন আছে, সেটার একবার শুনে নিশ্চয়ই। আমি অভিরূপ ঘোষ, বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের 10ম শ্রেণীর ছাত্র। আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে, হোয়াট মেসেজ ডাজ দ্য পোয়েট লিভ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য পোয়েম? My name is Debanjita Biswas. My school is Ramkrishna Vivekananda Mission, Sharada Kanya Vidyapith, Barakpur. My question is, what does the poet mean when he says, I came twice awake? আমি সৌরী সরকার,
আমি ব্যারাকপুরে থাকি। আমি ব্যারাকপুর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র। মাই ওন টু ফ্যামিলি কবিতা থেকে আমার প্রশ্নটি হলো, হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট ওয়ান্ট টু মিন বাই দ্য লাইন, মাই ওয়াক ওয়াজ দ্য ওয়াক অফ হিউম্যান চাইল্ড বাট মাই হার্ট ওয়াজ আ ট্রি। আমি অর্ঘদা সুপ্ত, নিওয়ালিপুর মাল্টিপারপাস স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। আজকে আমার প্রশ্ন হলো, আই কেম টোয়াইস অ্যাওয়েক, হোয়াট ডাজ দ্য লাইন সাজেস্ট? মাই ওন টু ফ্যামিলি পোয়েমের থেকে আমার কোশ্চেনটি হলো, পোয়েমের লাস্ট লাইনে বলা হয়েছে মাই হার্ট ওয়াজ আ ট্রি। এটা কেন বলা হয়েছে? আমার নাম মোহাম্মদ আরমান আলী, মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, নর্থ 24 পরগনাস। বেশ কিছু প্রশ্নের রিপিটেশনও আছে। হ্যাঁ অনেকগুলো। আপনি ওই একটু আগে যেটা বলছিলাম যে আই কেম টুয়াইস অ্যাওয়েক, তো আমি প্রশ্নগুলো আমি মনে হয় আই কেম টুয়াইস অ্যাওয়েকটা আমি আলোচনা করেছি, আরেকবারও বলেছি তোমাদের। তো আমি যেগুলো তোমরা পরে এসছে সেগুলোই নিয়ে একটু আলোচনা করে দিই, একটু দেখো স্ক্রিনে। দ্য ড্রিম দ্যাট অল্টার্ড মি, তোমাদের একজন প্রশ্ন করেছিল, হোয়াট ডিড অল্টার দ্য স্পিকার অ্যাকচুয়ালি? The magical experience that the poet had shook the very essence of his being. He came to know of the ruthless destruction of nature and what he should do to stop it. Unless you make a promise now, you are going to die, explain. The speaker must not remain a silent spectator to the decimation of nature all around. His own existence would be jeopardized if he doesn't swing into action to save and plant more trees to save Mother Nature. And finally, তোমাদের একজন প্রশ্ন করছিল যেটা, what is the message of the poem? Man and nature are inextricably linked and must thrive together as a single family. The poem also advocates the need for the preservation of trees to save our planet. তো আমার মনে হয় আমরা মোটামুটিভাবে সবগুলোই তোমাদের যে আলোচনাগুলো ছিল, যে প্রশ্নগুলো ছিল, সেগুলো করতে পেরেছি। তো আমার যেটা পড়াতে গিয়ে যে জায়গাটা আসছিল আর কি, যেটা আমরা একটু আগে ওই সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে আমরা পড়ছিলাম, মানে কবিতাটার হান্টেড একটা যে রোল রিভার্সাল হয়েছিল আমরা আলোচনা করছিলাম যেটা, এবং তারপর থার্ড স্ট্যান্ডাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ট্রায়াল হচ্ছে, যেখানে ওক ট্রিজ দেখো সেখানে রয়েছে, ওক ট্রিজটা হ্যাভ বিন পার্সনিফাইড। ইউ ডু নট, তারপর ওখানে একটা লাইন আছে তোমরা দেখো, ইউ ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান আই, দ্য স্পিকার বিকামস অ্যান অ্যাকমপ্লিস, রাইট? এবং তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি ফোর্থ স্ট্যান্ডাতে, যেখানে ভার্ডিক্টটা দেয়া হচ্ছে আর কি, যে সেখানে ওক ট্রিজা তাকে বলছে যে ইফ ইউ ডু নট মেক এ প্রমিস ইউ উইল ডাই। সেইখানে ওখানে ফেলড কথাটা রয়েছে, চপড ইট মিনস, সেখানে যে সোয়ার বলছে, ইউ সোয়ার টু প্লান্ট মোর ট্রিজ, সেটা হচ্ছে এ প্লেজ ফর অ্যাফরেস্টেশন, অর্থাৎ স্পিকারকে বলা হচ্ছে যে তিনি কিন্তু ওক ট্রিজ আরও মানে he definitely will do it unless in order to save Mother Nature. Wrinkle over you, he will not be let off actually, and finally he will die with a, মানে এখানে একটা মানে যদি গাছ না বাঁচে আমরাও তো বাঁচবো না, ঠিক এটা এইভাবে বলা আর কি, যে ফাইনালি এজ মানে he will die. Root you, he would have a different bath altogether and die among them. আর একটা প্রশ্ন তোমরা করেছিলে, born but never grew, এই যে কোয়েশ্চেন একটা এসেছিল, সেখানে আছে যে হি ওয়াজ বর্ন অন দিস আর্থ বাট নেভার কুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সাফারিং অফ নেচার, মানে তিনি কিন্তু এমপ্যাথাইজ করতে পারেননি, তিনি একজন সাইলেন্ট স্পেকটেটর হিসেবে দেখে গেছেন প্রকৃতি কীভাবে ধ্বংস হচ্ছে। এবং ফাইনালি যে ফিফথ স্ট্যান্ডাটা আমরা দেখেছি, সেটা দেখবি যে আমাদের নিউ একটা অ্যাওয়েকনিং হচ্ছে, যে নিউ অ্যাওয়েকনিংয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা উই আর ফাইনালি দ্য পোয়েট ফাইনালি কেম টু রিয়েলাইজ যে তার একটা নতুন জন্ম হচ্ছে, রাদার যে তার হার্ট ওয়াজ আ ট্রি, দ্যাট মিন ফাইনালি হি কুড ফিল দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাফরেস্টেশন। আর এর আগে তার জীবনে যেটা ঘটে গেছে আর আজকে, তারপর একটা নতুন, হি হ্যাড আ ডিফারেন্ট বাথ অল টুগেদার, রাইট? তো এই মোটামুটি কবিতাটা। তো তোমাদের যেটা আচ্ছা একটা প্রশ্ন ফোনে আছে, একজন নিয়ে কে বলছো? আমি মুর্শিদাবাদ থেকে অর্ণব রায় বলছি। হ্যাঁ বলো। কালীরাজ হাই স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র।
বলো বলো। আমার প্রশ্ন হলো যে হোয়াট কাইন্ড অফ এ পোয়েম ইজ মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি? What kind of? আরেকবার বলো। হোয়াট কাইন্ড অফ এ পোয়েম ইজ মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি? Absolutely. আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটা ছোট বলতে পারো, ইটস এ কাইন্ড অফ অ্যালিগরি বলতে পারো, একটা রূপকের মধ্যে দিয়ে গল্পটাকে বলার, মানে একজন স্বপ্ন দেখছি, হি ওয়াজ সিইং হিমসেলফ ইন এ ড্রিম, হি ওয়াজ লুকিং ফর এ স্ট্যাগ, এবং এই রূপকটা স্ট্যাগটা ফাইনালি তাকে নিয়ে যাচ্ছে টু মাদার নেচার। এটা একটা মানে ইটস এ কাইন্ড অফ অ্যালিয়রমেন্ট, এবং ফাইনালি তিনি তার একটা নবজন্ম হচ্ছে, হি হ্যাড এ রিয়ালাইজেশন, একটা নতুন তার জীবন ঘটছে। সো ইটস এ কাইন্ড অফ অ্যালিগরি, রূপক বলতে পারো কবিতাটা। ইটস এ গুড কোয়েশ্চেন দ্যাট ইউ আস্কড। একদম। এবং ওই থ্রু দ্য জঙ্গল ও যখন পাস করছে, প্রত্যেকটা গাছকে ওটা পার্সনিফাইড করছে, Absolutely. তার সাথে কথা বলছে, একদম, এবং একদম। তাদের দুঃখ কষ্টগুলো সে ফিল করতে পারছে। It's a kind of for the first time in his life that he could see that trees have been failed, but he hasn't raised a finger. For the first time, he understands what he should do actually. He should not remain a silent spectator. শুধু একজন দর্শক হিসেবে চারিদিকে ধ্বংসলীলা হচ্ছে প্রকৃতির, এখানে কিন্তু তার ভূমিকাটা সে বুঝতে পারছে। একদমই, এবং স্পিকার কিন্তু আমরা সকলেই, আমাদের সকলের মধ্যেই কিন্তু একটা সেই অঙ্গীকার তৈরি হচ্ছে যে আমরা প্রকৃতিকে বাঁচাতে হবে, কারণ প্রকৃতি যদি চলে যায়, নেচার যদি ধ্বংস হয়ে যায়, উই অলসো উড নট সার্ভাইভ। রূপক ধর্মী কবিতা। একদম। আর রূপক রয়েছেন টেলিফোনে আমাদের আচ্ছা, সাথে। আচ্ছা। রূপক, কোথা থেকে বলছো? আমি বৈশাখ থেকে রূপক বিশ্বাস বলছি। হ্যাঁ বলো। আমার স্যারের কাছে কোশ্চেন হলো যে হোয়াট ওয়াজ ইট দ্যাট অ্যালার্টেড দ্য পোয়েট? What was? আরেকবার বলো প্রশ্নটা। হোয়াট ওয়াজ ইট দ্যাট অ্যালার্টেড দ্য পোয়েট? Alighted. একটু বলো, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আর তুমি প্রনাউন্সিয়েশনটা ঠিক করে করবে। Altered বলছো? What Altered, was the altered dream? বলছো বোধহয়। Altering এর কথা বলছো কি? হ্যাঁ, অল্টারটাকে অ্যালার্টেড, হ্যাঁ অল্টারই হবে। ইট দ্যাট অ্যালার্টেড Alter মানে পরিবর্তন করলো, চেঞ্জ করে দিল আমাকে। হোয়াট ওয়াজ ইট দ্যাট দ্য ড্রিম দ্যাট অল্টার্ড মি, যেটা পরিবর্তন করলো আমার। এই পরিবর্তনটা কি পরিবর্তন? সেটা হচ্ছে আমি একটা নতুন, আই বিকেম a man transformed. I could understand the sufferings of nature, Mother Earth, and I decided to become a different man altogether. So my move would be towards afforestation. I would plant more trees to save this Mother Nature. এটাই হচ্ছে, এই ড্রিমটাই কিন্তু আমার এই অল্টারিং হচ্ছে আর কি। দেবারতী রয়েছে টেলিফোনে একজন। দেবারতী, তোমার প্রশ্ন? না, ফোন কি কেটে গেছে? দেবারতী, ফোনে আছো? না, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যাই হোক, যেটা বলছিলেন আপনি। তো এটাই মোটামুটি এই, এবং যেটা খুব ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে এই পার্টিকুলার কবিতাটা পড়তে গিয়ে আজকে যে মানুষটার আমরা জন্মবর্ষ উদযাপন করছি, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার গানে কবিতাতেও কিন্তু এই একই, মানে আমরা কবিরা তো কিছুটা ক্ষেত্রে সত্যদ্রষ্টা হন, তো সেই কোথাও সেইটাকে তিনি বোধ করেছেন বলে অনেক আগে থেকেই কিন্তু আমরা দেখেছি শান্তিনিকেতনে যে কোনো ঋতুতে তিনি সেটাকে উদযাপন করছেন। এবং দ্যাট ইজ দ্য কাইন্ড অফ থিং, যেখানে বর্ষা, বসন্ত, প্রত্যেকটা ঋতু কিন্তু তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। মানে যেরকম এই পার্টিকুলার কবিতাতে, এই ওন এবং ট্রু ফ্যামিলিতে আমরা বুঝতে পারছি কোথাও বসুধৈব কুটুম্বকম, আমাদের সমস্ত পৃথিবী আমাদের মিত্র। আরেকজন টেলিফোনে রয়েছে, কে বলছো? আমি অনন্ত রায় বলছি। হ্যাঁ বলো। আমার কোশ্চেন হলো হোয়াট ওয়াজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য ওক ট্রি? What was the demand of the oak What tree? was the demand of the oak tree? Very good question. What was the Okay. demand of the oak trees? The oak trees told him that you must plant, the moment you could see that one tree was cut down, you must promise to plant two more. So that was, এখানে দেখো কোয়েশ্চেনটা দেয়া আছে, এই তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাবে, whenever you see an oak tree felled, swear now you will plant two. So oak trees actually, this was the demand, as you have very rightly said, that of course the oak trees are demanding, তার কাছে বলছে, whenever you see an oak tree fell, swear now you will plant two. This is, I think you have got your answer. আরেকজন রয়েছে টেলিফোনে, কে বলছো? কে বলছো? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, আমি তাসমিয়া সুলতান বলছি।
আমার কোয়েশ্চেনটা হলো হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রমিস দ্যাট দ্য পোয়েট হ্যাড টু মেক। হোয়াট ওয়াজ দ্য, আরেকবার বলো প্রশ্নটা। হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রমিস দ্যাট দ্য পোয়েট হ্যাড টু মেক। আচ্ছা, একটু আগেই দেখো তোমার বন্ধু যে প্রশ্নটা করেছিল ওই যে swear now that you will plant two, almost মানে তাকে at gunpoint মানে he was about to be executed, মানে so to say, যে যেখানে তাকে সেই জায়গায় বলা হচ্ছে যে তোমাকে কিন্তু you have to plant two and otherwise we are not going to let you go actually. প্রশ্নের আমার মনে আগের তেই আমি উত্তরটা দিয়েছি ওই তোমার পোয়েমের অর্থাৎ ফোর্থ স্ট্যান্ডার প্রথম যে লাইন, দ্য ফার্স্ট লাইন, ইউ হ্যাভ টু whenever you see an oak tree fall, swear now you will plant two, এই যে জায়গাটা রয়েছে আর কি, দিস ইজ দ্য প্রমিস দ্যাট হি হ্যাজ টু ডু। আরেকজন রয়েছে টেলিফোনে, কে বলছো? হ্যালো, হ্যাঁ বলো। আমি রিতেশ সরকার বলছি। বলো। হাউ ডিড the old woman behave with the poet? Behave. How did the old woman behave with the poet? Very good. Behave with the poet, right? Behave. কি ব্যবহার মানে how did the old woman treat the poet? Of course, very good question. The old woman is an archetypal, মানে she was nothing but the mother nature here, but she was behaving with this poet in a very sarcastic manner. If you notice that she was laughing at him, and the poet felt his insignificance. The poet felt that he was just a mere cog in the grand scheme of nature. So she was behaving in a sarcastic manner, as if she was trying to scold him for his indifference. এটা কিন্তু আলাদা নয়, সে তার জন্য তাকে একটা ভৎসনা করছেন, তাকে বিদ্রূপ করছেন। ওই যে একটা দেখো হাসির কথা বলা আছে, which is very interesting, একটা ক্যাকল যে শব্দটা তুমি একটু নোটিস করো, CACKLE, এই ক্যাকল শব্দটার মানে হচ্ছে হার্শ লাফটার। She was cackling in a very, মানে ভৎসনামূলক, এবং হাসিটার মধ্যে একটা আমি বলবো যে এই হাসিটা কিন্তু it was not a laughter of joy. It was a laughter, right? It was a sarcastic laugh. That what you have done right now, you also will be executed right now. You have been so far a hunter. Right now, you will be hunted by us. I mean, it's a kind of retribution. বলতে পারো, একটা nemesis. আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন আছে, নিয়ে নেব। পিউ রয়েছে টেলিফোনে। পিউ, তোমার প্রশ্ন। What happened when the old woman opened her little bag? Little bag বলছো? What happened when the old woman opened her little bag? Right, opened a little bag. Actually এখানে দেখো তোমরা একদম ফার্স্ট স্ট্যান্ডাতে চলে যাও। I have your secret inside my little bag. The old woman had his secret in a little bag. এটাই হচ্ছে উত্তর। Had his secret in his little bag. এবং সিক্রেটটা কি? আমি এর এক্সপ্লেনেশনটা একটু পরে আসি, কারণ একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে। আমি পিউয়ের প্রশ্নের উত্তরে আসবো, একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি, সঙ্গে থাকো। স্কুল আবারও ফিরে বিরতির পর। আর স্যার, ওই পিউ যে কোয়েশ্চেনটা করেছিল সেইটার এক্সপ্লেনেশন একটু বাকি ছিল। হ্যাঁ, ওই যে সিক্রেট ছিল, আই হ্যাভ ইউর সিক্রেট ইনসাইড মাই লিটল ব্যাগ। সিক্রেটটা হচ্ছে সিক্রেট অফ হিউম্যান এক্সিস্টেন্স। অ্যাকচুয়ালি আমাদের সব সিক্রেট, আমাদের মানে টোটাল আমাদের জীবনের সমস্ত কিছুই প্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। তো আমাদের মানে উই আর নাথিং এক্সেপ্ট নেচার। তো এই ইনসাইড মাই লিটল ব্যাগ বলতে সেই সিক্রেটটা সেটাই আর কি, দ্য এসেন্স অফ হিউম্যান এক্সিস্টেন্স, রাইট? তো সো শুড উই প্রসিড টু দ্য to certain questions that I given them, or হ্যাঁ, আমরা আরো কিছু ফোন যদি আসে সেটা নিয়ে নেব। একটা এসেও গেছে একজন টেলিফোনে। কে বলছো? আমি চুচুড়া থেকে রাজীব চক্রবর্তী বলছি। হ্যাঁ রাজীব, বলো। আমার প্রশ্নটা হলো, হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ অফ দ্য পোয়েম মাই ওন?
আচ্ছা আচ্ছা। এটা আমরা ডিসকাস Overall একটা করেছি, রাইট, message আমরা জানতে মেসেজটা চাইছি। ডিসকাস করেছি, তুমি যদি দেখে থাকো। মেসেজটা হচ্ছে যে অ্যাফরেস্টেশন, দিস পোয়েম অ্যাডভোকেটস অ্যাকচুয়ালি অ্যাফরেস্টেশন। আমি তুমি যদি হ্যাঁ, আমরা তো এটা শুরুতেই ডিসকাস শুরুতে করে আমরা নিয়েছি। বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে এবং স্যার শুরুতে যেটা এক্সপ্লেন করেছে যে এই যেভাবে জঙ্গল কাটা হচ্ছে, যেভাবে বন কাটা হচ্ছে, নষ্ট করা হচ্ছে, সেটার একটা বার্তা এখানে Absolutely, দেওয়া হয়েছে। absolutely. আমরা সেকেন্ড কোশ্চেন একটা চলে যাবো, আর একজন টেলিফোনে রয়েছে। একদম। কে বলছো? না, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। স্যার যেটা বলছিলেন। তো অ্যাকচুয়ালি টা একদম লাস্টে দেখো, তুমি একটু আগে যে মেসেজটার কথাটা বলছিলাম, আমি মেসেজটা আরেকবার পড়ছি, তুমি দেখতে পারো। ম্যান অ্যান্ড নেচার আর inextricably linked and must thrive together as a single family. এই একদম নিচে যে কোয়েশ্চেনের আনসারটা দেখো, Man and nature are inextricably linked and must thrive together as a single family. The poem also advocates the need for the preservation of trees to save our planet. আমার মনে হয় you have got your answer. এটাই মোরলেস এই এন্টায়ার কবিতাটা জুড়ে রয়েছে আর কি। এই কবিতাটা ইটস এ কাইন্ড অফ ইটস এ প্লেজ ফর অ্যাফরেস্টেশন, এবং সেই জন্যই মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি, there are two adjectives that have been used to say that this family, nature, is our very own family. We must preserve it in order to for our own very existence. আরেকজন টেলিফোনে রয়েছে, কে বলছো? হ্যাঁ স্যার, আমি রুদ্রনীল কুণ্ডু বলছি। বলো রুদ্রনীল। স্যার, আমার একটা কোশ্চেন আছে যে আপনার যে হোয়াট ইজ দ্য টোয়াইস অ্যাওয়েক দ্য এক্সপ্লেন দ্য পোয়েট, মানে পোয়েটের যে টোয়াইস মানে Twice awake. হ্যাঁ, এটা কিন্তু তুমি যদি শুনে থাকো প্রথমে তাহলে নিশ্চয়ই উত্তরটা পেয়েছিলে। টুয়াইস অ্যাওয়েকের একটা অ্যাওয়েকনিং যেটা হচ্ছে তার একটা ফিজিক্যাল, মানে হঠাৎ উঠে দেখছেন হি ওয়াজ শেকেন to find himself tied to a stake, and at the same time he could realize, উপলব্ধি করছেন, that he was very insignificant in the grand scheme of nature. He was nothing. এই nothingnessটা, আমার insignificanceটা, this was his realization. এটা একটা রিয়েলাইজেশনও বটে। he could realize that. ওই জন্য twice is used emphatically to state his mental state, মানে to express his mental state. আচ্ছা, এইবারে আমার মনে হয় সময় একদম শেষ হয়ে এসছে আমাদের। যারা দেখলো যে ছাত্রছাত্রীরা, তাদের জন্য একটা প্রশ্নের সেট আপ আপনার কাছে রয়েছে। এই প্রশ্নগুলো ওরা সলভ করার চেষ্টা করুক নিজেরা, সেইটা একটু যদি দেওয়া যায় তাহলে সেইগুলো একটু তোমরা যারা দেখছো তারা একটু হয় ছবি তুলে নাও বা লিখে নাও। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 যেটা, I came twice awake, এই কোয়েশ্চেনটা ইট হ্যাজ বিন মোস্টলি রিপিটেড এই আমাদের এন্টায়ার ডিসকাশনে। এটাকে এক্সপ্লেন করা, আই থিঙ্ক আই হ্যাভ গিভেন ইউ দ্য আনসার, ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন দ্যাট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, why did the speaker enter an oak wood, right? Question number 3, why was he looking for a stag? Question number 4, my heart was a tree. Explain. এটাও আমরা ডিসকাস করেছি। Question number 5, how did the dream alter him? Right? It was a life-changing experience for him. বেশ, আমাদের একদমই সময় শেষ হয়ে এসেছে। এবার অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করব। তবে যাওয়ার আগে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং যাওয়ার আগে স্টুডেন্টদের জন্য, যারা ইংরেজি পড়ছে মাধ্যমিকে, তাদের জন্য কিছু টিপস। রাইট, একটা যেটা খুব জরুরি এসেনশিয়াল টিপস ফর দ্য মাধ্যমিক ইংলিশ, যেটা একটা ভীষণ সিন পোর্শনের জন্য, রিড থরলি ইয়োর টেক্সট, স্পেশালি ইয়োর পোয়েম, টু স্কোর ইন দ্য সিন পোর্শন। আর practice makes one perfect, so practice extensively from your question banks. আর যেটা সবার দরকার, everybody knows, সেটা হচ্ছে write legibly and neatly. Legible and neat রিপ্রেজেন্টেশনটা সবারকে নাম্বার পেতে সাহায্য করে। And finally, overcome your spelling errors by learning the difficult words. এটা একটা স্পেলিংয়ের একটা সমস্যা আমাদের সকলেই হয়, তো ইউ জাস্ট নিড টু ওভারকাম দ্যাট বাই একদম রাইটিং। ঠিকভাবে বানান এবং ঠিকভাবে উচ্চারণ, এই দুটো অবশ্যই জরুরি। আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে স্যার।
আজকের মতো অনেক ধন্যবাদ। তোমরা ভালো থেকো, ঘরে থেকো, সুস্থ থাকো।